अस्सलाम वालेकुम आदाब। मैं हूं अमीम शरीफ और आप देख रहे हैं अम्मा न्यूज़ उर्दू खबरनामा। खबरनामे की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। कांग्रेस पार्टी तमाम तबक़ात को मुत्तहिद करते हुए एक मजबूत ताकत के तौर पर आगे बढ़ रही है। शमूलियती प्रोग्राम से कंदी श्रीनिवास रेड्डी का खिताब। बीजेपी और बीआरएस एमपी उम्मीदवारों ने हुक्मरान पार्टी के नुमाइंदे होने के बावजूद आवाम के लिए कुछ नहीं किया। आदिलाबाद डीसीसीबी चेयरमैन अड्डी बोजा रेड्डी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बेला मंडल के सिरसिना गांव और आवलपुर में कांग्रेस उम्मीदवार आतरम सुगना की इंतखाबी मुहिम वसी पैमाने पर चलाई गई। और अब खबरें तफसील से। कांग्रेस पार्टी आदिलाबाद असम्बली इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी एक मजबूत ताकत के तौर पर आगे बढ़ रही है जो तमाम तबक़ात को मुत्तहिद कर रही है। शहर मुस्तक़र के वार्ड नंबर 42 रिक्शा कॉलोनी के मकीनों ने एम ए क़य्यूम की क़यादत में प्रजा सेवा भवन कैंप ऑफिस में कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। इसके अलावा वार्ड नंबर 46 ब्राह्मणवाड़ी बीआरएस वार्ड सदर जोगू संतोष कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। वार्ड नंबर 7 का KRK कॉलोनी से मुकामी काउंसलर आनंद की रहनुमाई में बीजेपी जनरल सेक्रेटरी वाघमने राज, MD मुश्ताक, मंसूर, जावेद, अनवर ने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि हर लीडर और कारकुन को मैदानी सतह पर मुहिम चलाना चाहिए। ख़ास तौर पर वार्ड इंचार्जों को कांग्रेस पार्टी की 6 ज़मानतों को लोगों तक लेकर बेदारी पैदा करने की जिम्मेदारी निभाना चाहिए। इन्होंने आइंदा पार्लियामानी इंतखाबात में भारी अक्सरियत से कांग्रेस पार्टी को कामयाब बनाने की अपील की। బడుగు బలహీన వర్గాల పక్షపాతిగా ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనారిటీస్ వదిలిండి అన్ని వర్గాలను కూడా కలుపుకుపోయేటువంటి ఒక శక్తిగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలోనే కాకుండా ఇప్పుడు భారతదేశంలో కూడా ఇండియాలో కూడా ఇండియా కూటమి అప్రమత్తంగా ఇప్పుడు పోలింగ్ జరిగినటువంటి 200 పార్లమెంటు స్థానాల్లో అత్యధిక స్థానాలు ఇండియా కూటమికి రాబోతున్నాయని అన్ని సర్వేలు సూచిస్తా ఉన్నాయి। ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఎక్కడ కూడా మీరు సమయం వృధా చేయకుండా మీ వార్డులలో ఈ రోజు తిరగాల్సిందిగా మీ వార్డులలో ఇంటింటి ప్రచారం చేయాల్సిందిగా కోరుతా ఉన్నాం। ఈ వారం రోజుల లోపల ఆసిఫాబాద్ లో మన రేవంత్ రెడ్డి అన్న సభ జరగబోతా ఉన్నది, అలాగే మన నిర్మల్లో కూడా మన రేవంత్ అన్న సభ జరగబోతా ఉన్నది। కాబట్టి ఆదిలాబాద్ లో మొత్తం పార్లమెంట్ పరిధిలో ఆదిలాబాద్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం నుంచి అద్భుతమైనటువంటి మెజారిటీని తీసుకొచ్చేటువంటి బాధ్యత మనందరి మీద ఉందని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నా। తప్పకుండా మీ వార్డులలో అత్యధిక మెజారిటీని తీసుకురావాలంటే 11 లోపే దాదాపు 65 నుంచి 70% పోలింగ్ పూర్తి అయ్యేటట్టుగా మనమందరం కృషి చేయాలా। రేపు మంత్రి సీతక్క గారు కూడా వస్తున్నారు। आदिलाबाद DCCB चेयरमैन अड्डी बोजा रेड्डी ने कहा कि बीजेपी और BRS के MP उम्मीदवार गुडम नागेश और आतरम सुकू जो उस वक्त पार्लियामानी इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं वो माजी में हुक्मरान पार्टी के नुमाइंदे होने के बावजूद आवाम के लिए कुछ नहीं किया। इन्होंने कंदी श्रीनिवास रेड्डी कैंप ऑफिस प्रजा सेवा भवन में मुनक़िद एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में आवाम को मशवरा दिया कि वो इन लोगों की बातों पर यकीन न करें जो ये समझते हैं कि अगर वो दोबारा जीत गए तो कुछ करेंगे। मरकज़ में 10 साल बरसर इक़्तिदार रहने वाली बीजेपी ने भी आवाम की फलाह बहबूद को नज़रअंदाज किया। इन्होंने आवाम से कहा कि वो इन दोनों जमातों के उम्मीदवारों को वोट ना दे। इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने एक गरीब क़बाइली खातून को उम्मीदवार बनाया। इन्होंने आवाम से कहा कि ऐसे कामयाब बनाकर पार्लियामेंट में भेजे। इन्होंने मीडिया के ज़रिए लोगों से कांग्रेस MP उम्मीदवार आतरम सुगना को वोट देने की अपील करते हुए कहा कि कांग्रेस जो कहेगी वो करेगी और तरक्की सिर्फ कांग्रेस पार्टी से ही मुमकिन है। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी कायदीन व कारकुनान मौजूद थे। పక్కా ఇల్లు ఇవ్వలే, పెన్షన్లు ఇవ్వలే, రేషన్ కార్డులు ఇవ్వలే, అటువంటి వాళ్ళు ఒక 20% ఈ రోజు ఉన్నారు। 62% రుణమాఫీ పొందని వాళ్ళు ఉన్నారు। రైతు పెట్టుబడి జోలికి వస్తే రైతు పెట్టుబడి రొటేషన్ ఉంటే రైతు పెట్టుబడిని కనీసం 40% వేసి చేతులు దులుపుకున్నారు। కానీ ఈ రోజు విచిత్రంగా మాట్లాడుతున్నారు జిల్లా నాయకులు, రాష్ట్ర నాయకులు। అంటే వాళ్ళ నోరుకు నరం బొక్క లేదు, నరం ఉంది కాబట్టి ఎటు దింపు తట్టు తిరుగుతున్నారు BRS నాయకులు। మొన్నటిదాకా ప్రభుత్వం నుండి బీజేపీ నాయకులు కూడా
అదే విధంగా మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. 10 సంవత్సరాల్లో ఈ ఆదిలాబాద్ జిల్లాకు, ఆదిలాబాద్ పార్లమెంట్ లో 5 సంవత్సరాలు అయితే మీ పార్లమెంట్ సభ్యుడు ఉండే. ఎన్నడూ ఏ గ్రామం కోలే 1 రూపాయి తీసుకురావాలి. ఒక గ్రామానికి పేన గ్రామం పేరు చెప్పమని చెప్తా ఉన్నాం. ఈ రోజున ఒకటే ఆదిలాబాద్ పార్లమెంట్ లో ఉన్న గౌరవ పెద్దలందరికీ, ప్రజలందరికీ, మహానుభావులకు, మేధావులకు నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా. నాగేష్ గారు, గూడెం నాగేష్ గారు పార్లమెంట్ సభ్యునిగా ఇప్పుడు ఉన్నాడు. గతంలో కూడా ఉండే, మంత్రిగా ఉండే, పార్లమెంట్ సభ్యునిగా ఉండే, ఎమ్మెల్యేగా ఉండే, వాళ్ళ తండ్రి కూడా మంత్రిగా ఉండే. ఈరోజు చూస్తూ ఉంటే పార్లమెంట్ సభ్యుడు ఉన్నప్పుడు ఏం చేసిండో ఒక పారి చెప్పమని అడుగుతా ఉన్నాం. ఆనాడు ఈ సిసిఐ రీఓపెన్ చేయాలని చెప్పి చేపిస్తామని చెప్పిండ్రు సిసిఐని. అదేవిధంగా ఆదిలాబాద్ నుంచి ఆర్మూర్ రైల్ ఇద్దరు చెప్పిండ్రు. గూడెం నాగేష్ గారు చెప్పడం జరిగింది, ఇటు బీజేపీ పార్లమెంట్ సభ్యుడు కూడా చెప్పడం జరిగింది పోయినసారి. కానీ ఎక్కడున్న గొంగడి ఆదిలాబాద్ అక్కడ ఉన్నది. వీళ్ళు ఇంకా కాంగ్రెస్ పార్టీని విమర్శిస్తూ ఉన్నారు. కేవలం 4 నెలల కాంగ్రెస్ పార్టీని, కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాన్ని విమర్శించడం జరుగుతూ ఉంది. నేను ఒకటే వాళ్ళకి సవాల్ చేస్తా ఉన్నాను. మీరు ఏమి చేసిండ్రో పార్లమెంట్ సభ్యుని ఉన్నప్పుడు గూడెం నాగేష్ గారు ఏం చేసిండ్రో ఒకసారి చెప్పాలా బీజేపీ నాయకులు. కేంద్రం నుంచి ఏం తీసుకొచ్చిండ్రు, ఇక రాష్ట్రంలో అయితే వేరే ప్రభుత్వం ఉండేది, కేంద్రం నుంచి ఏం తీసుకొచ్చిండ్రో ఒకసారి చెప్పండి. అదే విధంగా బీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులు, అంతకన్నా ముందు బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎంపీ ఉండే, ఏం చేసిండో వాళ్ళు చెప్పాలి. ఈ 2 ముఖాలు ప్రజలు, ఆదిలాబాద్ ప్రజలు చూసిన ముఖాలే, ఏమి చెయ్యలే. కాబట్టి ఒకటే మేము అడుగుతా ఉన్నాం ఆదిలాబాద్ ప్రజల్ని, పార్లమెంట్ లో ఉన్న ప్రజలందరినీ మేము అలా రిక్వెస్ట్ చేస్తా ఉన్నాం. ఎందుకంటే ఈ రోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఒక జాతీయ పార్టీ, అక్కడ రాహుల్ గాంధీ గారు ప్రధానమంత్రి కావాలి, ఇక్కడ ఒక మహిళకు, తొలి మహిళకు, ఈ రోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఒక మహిళకు స్వాతంత్రం వచ్చిన 75 సంవత్సరాల సందర్భంగా ఒక మహిళకు టికెట్ ఇవ్వడం జరిగింది, అత్రం సుగుణక్క గారికి చేతుగుట్టు. ఈ రోజు మహిళలందరూ ఏకం కావాలి, పేదలందరూ ఏకం కావాలి. ఈ ఏకమైన నాడే ఈ రోజు పార్లమెంట్ గెలుచుకుంటాం. రూలింగ్ పార్టీ అభ్యర్థిని గెలిపిస్తేనే ఈ యొక్క ఆదిలాబాద్ పార్లమెంట్ లో అభివృద్ధి జరుగుతుంది, ఆదిలాబాద్ నిజోగరంలో కూడా అభివృద్ధి జరుగుతుందని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నా. ఈ రోజు తప్పకుండా పేద ప్రజలకు పింఛన్లు ఇప్పిస్తాం, రేషన్ కార్డు ఇప్పిస్తాం, ప్రతి గ్రామాల్లో, పట్టణంలో ప్రతి నిరుపేదకు ఇల్లు ఇప్పిస్తాం. అదేవిధంగా ఈరోజు 6 గ్యారంటీల్లో 5 గ్యారంటీలు పూర్తి చేయడం జరిగింది. బస్సు మహిళలకు ఫ్రీ, గ్యాస్ 500కే గ్యాస్, అదేవిధంగా 200 యూనిట్ల కరెంటు, ఫ్రీ కరెంట్. అదేవిధంగా ఈరోజు చూస్తూ ఉంటే 10 లక్షల దాకా ఆరోగ్యశ్రీ ఫ్రీ ఉన్నది. ఇవన్నీ కార్యక్రమాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. ఇంకా కూడా భవిష్యత్తులో ఆగస్టు నెలలో రుణమాఫీ కూడా 2 లక్షల రుణమాఫీ పూర్తి చేసే బాధ్యత ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు తీసుకుంటున్నారని చెప్పి సందర్భం వేస్తా ఉన్నాను. ఇదంతా మీరు ఆలోచించే అవసరం ఉంది. ఎందుకంటే ఈరోజు ఒక మహిళ, తొలి మహిళకి ఇవ్వడం జరిగింది. ఒక మహిళ, గిరిజన బిడ్డ, ఆదివాసీ బిడ్డ, నిరుపేద బిడ్డకు, ఇందిరమ్మ ఇంట్లో ఉండే బిడ్డకు ఈరోజు ఎంపీ టికెట్ ఇవ్వడం జరిగింది. కాబట్టి మీరందరూ ఆలోచించే అవసరం ఉంది. ఎందుకంటే రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో 5 సంవత్సరాలు ఇవన్నీ కార్యక్రమాలు మీరు చేసుకునే బాధ్యత. రైతులకు రుణమాఫీ కావాలి 2 లక్షలు, నిరుపేదలకు ఇల్లు కావాలి, అదేవిధంగా రేషన్ కార్డులు కావాలి, అదేవిధంగా పింఛన్లు కావాలి. ఈ విధంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ చేతు గుర్తుకేస్తేనే సాధ్యమని చెప్పి ఈ సందర్భంగా ప్రజలందరికీ నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. पार्लिमानी इंतखाबात के पस मंज़र में कांग्रेस पार्टी कायदीन ने साबिक़ सरपंच मेनिका सदम रेड्डी की क़ियादत में बेला मंडल के सिरसिन्ना गांव और आवलपुर में वसी पैमाने पर मुहिम चलाते हुए घर घर जाकर कांग्रेस गारंटी पम्पलेट्स तकसीम करते हुए कांग्रेस उम्मीदवार आतरम सुगना को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की आवाम से अपील की। इस मौके पर खिताब करते हुए सदाम रेड्डी ने इस बात पर मसरत का इजहार किया कि इंतखाबी मुहिम को आवाम का बेमिसाल रद्द अमल मिल रहा है। इन्होंने कहा कि सभी लोग खुलेआम कह रहे हैं कि वो इस बार कांग्रेस पार्टी को ज़रूर वोट देंगे। इन्होंने कहा कि बीजेपी हुकूमत ने पिछले 10 सालों में आवाम का कोई भला नहीं किया। इन्होंने कहा कि वो हर चीज़ पर टैक्स लगाकर गरीब ख़ानदानों पर बोझ डाल रहे हैं। इन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत आने वाले दिनों में किसानों का 2 लाख का ख़र्च माफ़ कर देगी। इन्होंने कहा कि हाथ के निशान के साथ वोट दें और आतरम सुगना को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं। इस प्रोग्राम में कांग्रेस पार्टी कायदीन व कारकुनान मौजूद थे। कांग्रेस पार्टी अभ्यर्थी అయినటువంటి అత్రం సుగుణక్క గారి ఎంపీ క్యాండిడేట్ కన్వర్షన్ కొరకు సిరిసన్న గ్రామానికి ఇంటింటికి డోర్ టు డోర్ ప్రచారం కొరకు రావడం జరిగింది. అందులో భాగంగా ఈరోజు ప్రతి ఇంటికి కరపత్రాలను మరియు డోర్ స్టిక్కర్లను, గ్యారంటీ కార్డులను పంపిణీ చేయడం జరిగింది. ఆ రోజు ఏదైతే సీఎం రేవంత్ రెడ్డి 6 గ్యారంటీలని పథకాల గురించి చెప్పాడో అందులో నుండి 5 గ్యారంటీలను అమలు చేశారు. ఒకటి ఉచిత విద్యుత్తు 200 యూనిట్లు, అదేవిధంగా 500కు గ్యాస్ సిలిండర్లు, ఆరోగ్యశ్రీ 10 లక్షల రూపాయలకు, అదేవిధంగా ఏవైతే పథకాలని అమలు చేసిండో ఇది రుణమాఫీ కూడా
2 లక్షల రూపాయలు ఆగస్టు లోపల చేస్తానని చెప్పడం జరిగింది. ఇవి అన్ని పథకాలతో పాటు ఇప్పుడు ఏవైతే రాహుల్ గాంధీ కూడా ఈ పథకాలని అమలు చేస్తానని చెప్తున్నాడు. దానికి కూడా ఈ ఆకర్షితులై ప్రజలందరూ సుగుణక్కనే గెలిపిస్తామని ఇప్పుడు మేము ఇంటింటికి తిరిగితే ప్రజలందరూ కూడా అదే అంటున్నారు. ఈరోజు బీఆర్ఎస్ బీజేపీ మేము చేసినామని చెప్తున్నారు. వాళ్ళు 10 సంవత్సరాల అధికారంలో నుండి కూడా ఆ పార్టీలు ఏం చేయలేదు. కానీ రేవంత్ రెడ్డి వచ్చిన 100 రోజులనే ఈ 5 పథకాలని అమలు చేసిండు. ఇంకొక పథకాన్ని కూడా త్వరలోనే ఆగస్టు 15 లోపల అమలు చేస్తానని హామీ ఇచ్చిండు. కాబట్టి ప్రజల్ని నమ్మకంతో మేము కాంగ్రెస్ పార్టీకే ఓటేస్తామని ప్రతి ఇంటికి పోయినా కానీ స్పందన వస్తున్నది. తప్పకుండా మేము కాంగ్రెస్ పార్టీని ఓటేస్తాము, కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థిని గెలిపిస్తామని అంటున్నారు. ఈరోజు మాకు బీఆర్ఎస్తో కానీ బీజేపీతో కానీ పొత్తు లేదని తెలుస్తున్నది. ఎందుకంటే ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీకే పొత్తు అనిపిస్తున్నది. ఈరోజు ఇప్పుడు స్పందన చూస్తుంటే అది ఎలాగంటే ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏదైతే నిజామాబాద్లో ఉన్నదో, కరీంనగర్లో ఉన్నది, పెద్దపల్లిలో ఉన్నది, అంతకన్నా ఎక్కువ లీడ్లు తీసుకొని ఇక్కడ ఈ అభ్యర్థిని గెలిపిస్తాము. కాంగ్రెస్కే పోటీ ఉన్నది. కాబట్టి ఈరోజు మాకు బీఆర్ఎస్ बीजेपी पोटे कादू। कांग्रेस पार्टी ने आदिलाबाद पार्लिमानी हल्के पर पूरी तवज्जो मरकूज़ की है। इस बार वो किसी न किसी तरह ये ओहदा हासिल करने के लिए पुरअज़्म है, जिसके लिए ठोस हिकमत अमली के साथ आगे बढ़ रहे हैं। एक आदिवासी खातून आतरम सुगना इंतखाबी मुहिम चला रही है। इंचार्ज वज़ीर सीतक्का, जो पहले ही आदिलाबाद पार्लियामेंट की सीट जीतने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले चुकी है, ने अपनी खुसूसी तवज्जो हल्के पर मरकूज़ की। वो बड़े पैमाने पर कबायली देहातों, तांडों और कबायली इलाक़ों का दौरा कर रही है। वो कबायली रहनुमाओं से मुलाकात और इज्तिमा करने में कामयाब हो रही है और बीआरएस व बीजेपी की साबिक़ा हुकूमतों के दौरान नज़रअंदाज किए गए पसमानदा इलाक़ों की तरक्की के लिए पुरअज़्म है। दूसरी जानिब पार्लिमानी हल्के में दिगर जमातों के रहनुमाओं को शामिल करने का अमल भी तेज़ी से जारी है। चूँकि हल्के में बीआरएस कमज़ोर हो गई है, इस पार्टी के साबिक़ रुकन असम्बली, जेडपीटीसी, एमपीटीसी और काउंसलर्स बड़े पैमाने पर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। आदिलाबाद हल्के में असम्बली इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी की क़यादत में कांग्रेस पार्टी में शमूलियत का सिलसिला जारी है। इसके साथ ही बीआरएस के वोट बैंक का रुख पूरे हाथ की तरफ हो गया है। इसमें ख़ास तौर पर आदिवासी समाज तबक़े और अक़लियती तबक़ात कांग्रेस के हक़ में हैं।
कांग्रेस पार्टी आदिलाबाद असम्बली इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने शहर मुस्तखर के एक प्राइवेट फंक्शन हॉल में मुनक़िद नाम रखाई तकरीब में शिरकत की। इन्होंने कांग्रेस कायदीन की हमरा तकरीब में शिरकत की। इन्होंने बच्चों को दुआओं से नवाजा और ख़ानदान के अफराद और रिश्तेदारों को मुबारकबाद दी। इस मौके पर DCCB चेयरमैन अड्डी बोजा रेड्डी, काउंसलर साई प्रणय, कांग्रेस कायदीन गिम्मा संतोष, गंगा रेड्डी, MA शकील, सैयद शाह राशिद उल हक, क़य्यूम व दीगर मौजूद थे। Journey with no plan at just 399 rupees and enjoy ad-free music, unlimited download. Go premium now. कांग्रेस पार्टी आदिलाबाद असम्बली इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी अवाम में घुल मिल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के पुरसितार और KRK कॉलोनी के रहने वाले कोरा नरेश, जिन्होंने एक नई कार खरीदी की दावत पर कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर कंदी श्रीनिवास रेड्डी और DCCB चेयरमैन अड्डी बोजा रेड्डी को कोरा नरेश ने शाल पोशी करते हुए तैनीयत पेश की। मेहमानों ने नई कार का इफ्तिताह किया और नरेश को मुबारकबाद दी। ఈయన పెద్దోడు మాట్లాడే ఈయనకి ఇద్దరు ఆయనకి ఇద్దరు ఈ పక్కన ज़िला इंतज़ामिया वोटिंग फ़ीसद बढ़ाने के लिए कई प्रोग्राम चला रहे हैं। वोटर्स को वसी आगाही फराहम करने के एक हिस्से के तौर पर वोटरों को आगाही देने के लिए शहर के अहम चौराहों और जंक्शनों पर बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए गए हैं। इन होर्डिंग्स की नुमाइश बहस का मौजू बन गई है, जिससे ये पैगाम मिलता है कि अच्छे लीडरों का इंतखाब करें और किसी भी लालच में आए बगैर आज़ादाना तौर पर हक़ का इस्तेमाल करें। ये होर्डिंग्स लोगों को ये बताते हुए लगाए गए कि वो ज़ात पात, मज़हब, शराब, पैसा, गांजा और दीगर तहाइफ की लालच में ना आए और जमहूरियत में वोट हथियार है। ये होर्डिंग्स जाहिर कर रहे हैं कि आइंदा पार्लियामानी इंतखाबात में हर किसी को अपने वोट का हक़ इस्तेमाल करना चाहिए। ये सब को सोचने पर मजबूर करता है। ये किस हद तक कारआमद साबित होंगे, ये इंतखाबात के बाद ही मालूम होगा।
कांग्रेस आदिलाबाद पार्लियामेंट इंचार्ज श्रवण कुमार रेड्डी ने कहा कि आदिलाबाद पार्लियामेंट कांग्रेस उम्मीदवार आतरम सुगना को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाना जाए। वो ज़िला निर्मल मुस्तखर में DCCB सदर श्रीहरि राव के कैंप ऑफिस में मुनाकिद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। इन्होंने कहा कि आदिलाबाद MP उम्मीदवार के तौर पर एक खातून को मौका देने का सेहरा चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को जाता है। इन्होंने कहा कि BRS और BJP के कायदीन ने पिछले 10 सालों में कोई तरक्की नहीं की, वो दोबारा वोट मांगने आ रहे हैं। इन्होंने याद दिलाया कि कांग्रेस हुकूमत ने इख्तियार में आने के 3 माह के अंदर 5 वादे पूरे किए। इन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में मज़ीद स्कीमें मुतारिफ कराई जाएगी और अच्छी हुक्मरानी फराहम की जाएगी। ఏవైతే గతంలో గవర్నమెంట్ రాకన్నా ముందు మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మేము ఏమేమైతే హామీలు ఇచ్చినామో అవి కంటిన్యూస్గా అధికారంలో వచ్చిన 3వ రోజు నుంచి మేము అవన్నీ కూడా అనుకూలం చూసుకొని దాన్ని అవన్నీ కూడా విడుదల చేయడం జరుగుతూ ఉంది। ఇవాళ మనం పార్టీ తరఫున తనకు అవకాశం కలిగించినాం। తను MP అభ్యర్థి, ఆమె ఒక మహిళ। వేరే 2 పార్టీలల్లో కూడా అటు TRS పార్టీ కానీ ఇటు దిక్కు BJP పార్టీ కానీ వాళ్ళ అభ్యర్థులందరూ కూడా పురుషులు ఉన్నారు। సో ఆమె షీజ్ అ మహిళ, ఆదివాసీ, పేద కుటుంబం, ఒక చిన్న ఇంద్రమ్మ ఇంట్లో నుండి ఆమె ఇవాళ ఇటువంటి పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆమెకు అవకాశం కలిగించింది। రేవంత్ రెడ్డి గారు దీని ఏకగ్రీవంగా అందరూ కాంగ్రెస్ లోకల్ నాయకులతోని చర్చించుకొని ఇది చాలా మంచి ఆలోచన, మనం మంచి మెసేజ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది। ఆమె మహిళ, ఆమె బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇటువంటిది, పేద కుటుంబం నుంచి వచ్చిన ఆమెకి ఇటువంటి అవకాశం ఇచ్చినామని చెప్పి మనము ఇచ్చినామని చెప్పి చాలా సంతుష్టంగా తను కూడా ఇవన్నీ విషయాలు పంచుకోవడం జరిగింది। చిత్తశుద్ధి లేకుండా, సిగ్గు లేకుండా, ఇచ్చిన వాగ్దానం నిలబెట్టుకోలేక మళ్ళీ ఇవాళ వచ్చి వాళ్ళు ఎటువంటి అర్హత లేకున్నా కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీని ప్రశ్నిస్తాము। ఇంకా ముందొచ్చే రోజులల్లో మేమేమైతే మా 6 గ్యారంటీస్ చెప్పినామో అందులో ఏమేమి ఉన్నాయో కూడా ఖచ్చితంగా కూడా అన్నీ కూడా మేము ఫుల్ఫిల్ చేస్తాం। గతంలో మహిళలకి ప్రత్యేకంగా ప్రతి ఒక్క ఇంటికి, పేద కుటుంబాలకి 1,00,000 రూపాయల వరకు మేము ఇవ్వాలని చెప్పి ఓ వాగ్దానం ఉన్నది। కేంద్రంలో మేము ఒకవేళ అధికారంలోకి వచ్చి మేము గెలిచి ఇండియా అలయన్స్ ఆడ ప్రభుత్వం మేము కేంద్రంలో ఢిల్లీలో ఫామ్ చేస్తే ఖచ్చితంగా కూడా ప్రతి ఒక్క పేద కుటుంబం ఇంట్లో మేము 1,00,000 రూపాయలు కేటాయిస్తామని చెప్పి పదే పదేగా మీకు చెప్తా ఉన్నాం। रुकन असम्बली आदिलाबाद पायल शंकर ने कहा कि नौजवान मुल्क की रीढ़ की हड्डी की तरह है। इन्होंने आदिलाबाद शहर मुस्तखर के कॉन्फ्रेंस हॉल में BJYM की तरफ से मुनक़िद नौजवानों के इजलास में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। इन्होंने कहा कि दुनिया में नौजवानों की सबसे ज़्यादा तादाद हिंदुस्तान में है। इन्होंने कहा कि नौजवान नस्ल हुक्मरानी की सतह पर पहुंच चुके हैं। ये भी काबिल ज़िक्र है कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में नौजवानों की सबसे ज़्यादा तादाद है। इन्होंने नरेंद्र मोदी की तारीफ़ की कि इन्होंने हिंदुस्तान को दुनिया की क़यादत के सतह पर ले गए। वो जहाँ भी जाते हैं मुल्क के वज़ीर आज़म और सदर इनका हाथ जोड़कर इस्तकबाल करते हैं। इस प्रोग्राम में BJYM के ज़िले कायदीन और रियासती कायदीन मौजूद थे। మే 13వ తారీఖు నాడు పార్లమెంట్ ఎన్నికలు, ఆ రోజు పోలింగ్। ఈ పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో BJYM నాయకుల పాత్ర చాలా కీలకం। ఎక్కడ చూసినా కూడా, ఏ ఇంటికి వెళ్ళినా, ఏ వార్డుకి వెళ్ళినా, ఏ గ్రామానికి వెళ్ళినా 3వసారి దేశ ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారిని చేసుకోవడం మా బాధ్యత అనే విధంగా ఓటర్ మహాశైల దగ్గర నుంచి చిరునవ్వు చిందిస్తూ వస్తున్నటువంటి సమాధానం। కాంగ్రెస్ మిగతా, TRS మిగతా ఉన్నటువంటి ఈ పరిస్థితులలో ఎక్కడా కనీసం పోటీనిచ్చేటటువంటి పరిస్థితులు కూడా రాష్ట్రంలో గాని దేశంలో గాని లేదు। ప్రపంచమంతా కూడా ఆదరించే విధంగా స్వతంత్రం వచ్చి 75 సంవత్సరాలు పూర్తయినా ఈ 10 సంవత్సరాల పరిపాలన ఒక దిక్కుంటే మిగతా పరిపాలన అంతా కూడా ఇంకో దిక్కు అనే విధంగా అభివృద్ధి కార్యక్రమం ఈ దేశంలో జరిగింది।
डॉक्टर अशोक ने कहा कि लड़कियों को दिलचस्पी के मौज़ूआत पर तरबियत देते हुए गर्मियों की तातीलात से इस्तेफ़ादा किया जा सकता है। श्री वेंकटेश्वर संगीत नाट्य कलानियम की ऑर्गेनाइज़र कविता वैद्या की निगरानी में जुमा की शाम कुचिपुड़ी रक़्स और कर्नाटक मौसीकी का तरबियती कैंप मुकामी आर्यभट्टा स्कूल में मुनक़िद किया गया। सीनियर जज कुष्मा देश पांडे और रिटायर्ड प्रोफेसर विजय बाबू मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की और कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया। बच्चों के कुचिपुड़ी और मौसीकी के परफॉर्मेंस बहुत मुतासिर कुन थे। इस मौके पर खिताब करते हुए डॉक्टर अशोक ने कहा कि कुचिपुड़ी रक़्स के ख़दीम ख्वाबों में से एक की तरबियत देने के लिए कैंप लगाए गए हैं, जिसके लिए मुबारकबाद दी। कहा कि गर्मियों की छुट्टियों के दौरान बच्चे ज़्यादा वक्त सेल फ़ोन और टीवी के साथ गुजारते हैं और इन्हें इनकी दिलचस्पी के मौज़ूआत पर तरबियत देकर इनकी सलाहियतों को निखारा जा सकता है। ऐसे कैंपों से फ़ायदा उठाने का मशवरा दिया। గత 3 సంవత్సరాలుగా ఈ ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమాల్లో నేను పాల్గొంటున్నాను. ఈ సందర్భంగా పేరెంట్స్ అందరికీ కూడా నేను కంగ్రాచులేషన్ చేస్తున్నాను. ఎందుకంటే ఈ సమ్మర్ లోపల పిల్లలంతా చాలా వరకు ఏ ఫ్యామిలీలో చూసినా కానీ సెల్ ఫోన్ లేదా టీవీకి అతుక్కుపోయి ఉంటున్నారు. సో అట్లాంటి మన పిల్లలు ఒక మంచి కార్యక్రమాల్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు. తర్వాత ఈ సమ్మర్ క్యాంపులో కూడా కూచిపూడి నాట్యం, తర్వాత మ్యూజిక్, వీణ ఇట్లాంటి మన ప్రాచీన కాలానికి సంబంధించిన కళలకు ఈ పిల్లలను నేర్పించడంలో కూడా మీ ఉత్సాహానికి నేను కంగ్రాచులేషన్ చెప్తూ, కూచిపూడి నాట్యం అనేది మనకున్న 8 खबरनामे के इख्तिताम से क़ब्ल आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। कांग्रेस पार्टी तमाम तबक़ात को मुत्तहिद करते हुए एक मजबूत ताकत के तौर पर आगे बढ़ रही है। शमूलियती प्रोग्राम से कंदी श्रीनिवास रेड्डी का खिताब। बीजेपी और बीआरएस एमपी उम्मीदवारों ने हुक्मरान पार्टी के नुमाइंदे होने के बावजूद आवाम के लिए कुछ नहीं किया। आदिलाबाद डीसीसीबी चेयरमैन अड्डी बोजा रेड्डी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बेला मंडल के सिरसिना गांव और आवलपुर में कांग्रेस उम्मीदवार आतरम सुगना की इंतखाबी मुहिम वसी पैमाने पर चलाई गई। खबरनामे में फ़िलहाल बस इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए अम्मा न्यूज़ उर्दू खबरनामा।